Good morning, girls. Today's class, we are going to see the third unit prose in celebration of being alive by Dr. Christian Barnard. Here are few personalities who have fought great odds and lived a life of blazing achievement. There are several physically challenged people who have lived successful and meaningful lives. Here in this lesson, there are two boys who are physically challenged, from whom the author Dr. Christian Barnard had learned a lesson: how to overcome sufferings physically as well as mentally in life from these two children. Let's see about his biography in detail. Who is Dr. Barnard? He was a South African cardiac surgeon who performed the world's first successful human-to-human heart transplant. His biography: Christian Neethling Barnard was born in rural South Africa in 1922 to poor parents as their fourth child. He evinced great interest in his academic and was determined to pursue medicine after the loss of his brother to a cardiac ailment. He won many scholarships and pursued his higher studies, specializing in cardiac surgery. As a cardiac surgeon, Barnard focused on congenital and complicated cardiac conditions for which there was no cure at the time. After experimenting with heart transplantation on animals, he performed the world's first human-to-human heart transplant in the year 1967. He gained worldwide recognition and went on to develop many surgery techniques which are being adopted till date. Barnard has penned 14 books and 235 scientific articles that have been published in reputed journals. Some of his books are One Life, 50 Ways to a Healthy Heart, The Best Medicine and the Faith, a pioneer in cardiac surgery. He obtained a doctorate in medicine from the University of Cape Town. This was followed by 11 honorary doctorates bestowed upon him by universities all over the world. He has also received 36 international awards. In his late years, he established the Christian Barnard Foundation to serve and promote the cause of underprivileged children throughout the world and died at the age of 78 in the year 2001. Let's go into the lesson in celebration of being alive. Celebration of being alive அப்படின்னா உயிரோடு இருப்பதற்கான ஒரு கொண்டாட்டம் அப்படின்னு கிறிஸ்டியன் பர்னார்ட் சொல்கிறார். We all know that Dr. Christian Barnard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of a speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. First of all, you should know who is Dr. Christian Barnard. கிறிஸ்டியன் பர்னார்டுன்றவர் யார் அப்படின்னா, அவர் ஒரு கார்டியாக் சர்ஜன் அப்படின்றோம். கார்டியாக் சர்ஜன் அப்படின்னா இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். இங்கே இவர் செஞ்ச சாதனை என்ன அப்படின்னாக்கா, ஹீ இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹியூமன் டு ஹியூமன் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா இவர் தான் 1967லேயே உலகிலேயே முதலாக மனிதனுக்கு மனிதன் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதித்து காட்டியவர் இவர் தான். ஓகேயா? Now let's go into the first point of this lesson. More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1 and another 6 million will die before the age of 5. And of the rest, many will end up as mental or physical cripples. So, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, more and more as I near the end of my career, Dr. Barnard, when he is coming to the end of his retirement stage as a heart surgeon, his consideration, that means consideration அப்படின்றது ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை. He is thinking very careful. His thought has become very careful in thinking about
why people should suffer, ஏன் வந்து சஃபர் ஆகிறாங்க, ஏன் மக்களுக்கு வந்து கஷ்டன்றது வருது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப யோசித்து ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையில் அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் அவர் இதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சஃபரிங் சீம் ஸோ க்ரூவலி ப்ரிவலன்ட்னா காமன், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து காமனாக தான் இருக்குது, ஆனால் ஏன் இருக்குது அப்படின்றது தெரியலை அப்படின்றாரு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, do you know that of 125 million childrens, அதாவது 125 million childrens அப்படின்றது 1 million is equal to 10 lakhs. இங்கே வந்து 12 million childrens are dying before the age they are going to 1 year. Another 6 million childrens are dying before they are attaining the 5 years. So this why is happening? And the rest of them many will end up as a mental or physical cripples அப்படின்றாங்க. அந்த cripples அப்படின்றது mentally or physically they are affected with some problems. Why this should happen? Why the people are suffering? எதனால் இது நடக்குது, ஏன் கஷ்டங்கள் வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Coming to the second point, my gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. My gloomy thoughts, gloomy அப்படின்னா a sadful thoughts, ஒரு வேதனையான வருத்தமான ஒரு தருணம். என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை க்ராஸ் பண்ணும் போது திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஓகே, த ப்ராபப்ளி ஸ்டெம் ஃப்ரம் அன் இன்சிடென்ட். ஸ்டெம் அப்படின்றது அ காஸ் ஃபார் திஸ் இன்சிடெண்ட். எதனால், எதன் ஊர்வமாக அப்படின்றது சொல்லலாம், எங்கேருந்து இது ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்றது ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லலாம். I had a few years ago, கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாக, 1 minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் ஒரு இதை மீலை முடிச்சுட்டு வரும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கார் வந்து எங்களை இடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, with my wife after a lovely meal together and the next minute a car had hit me. ஃபஸ்ட்டு இவரை இடிச்சு and knocked me into my wife. நான் வந்து என் ஒய்ஃபை இடித்து, ஒய்ஃப் வந்து அதர் சைட் ஆஃப் அ லைனுக்கு போய் விழுந்துட்டாங்க. லைன் அப்படின்றது அதர் ஸ்ட்ரீட், அந்த இடத்துல போய் விழுந்துட்டாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்த கார் வந்து அவங்கள வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. ஷி வாஸ் த்ரோன் இன் டு another lane and struck by a car coming from the opposite direction. ஸோ எதிர்த்தாப்பில் வந்த கார் மேலே திருப்பி அவங்க அடிபட்டு அவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க. Coming to the third point, during the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. I could not understand why my wife and I had to suffer. I had 11 broken ribs and a perforated lungs. My wife had a badly fractured shoulder. Over and over, I asked myself, why should this happen to us? I had work to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed her care. So, coming to the point, during the next few days in the hospital, கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் என்னையே யார் அப்படின்றத நான் யோசிக்கும் போது தான் தெரியுது, அகோனி. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் ஒன்லி அகோனி. அகோனி அப்படின்றது வேதனை, ஒரு பயம், ஃபியர். அண்ட் ஹீஸ் ஆங்கர் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப். வை திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு மை செல்ஃப், ஏன் எனக்கு நடக்குது இது. I could not understand. I'm not able to understand why this happens to me alone and my wife. Now we are admitted in the hospital and my ribs are broken and my wife's shoulders had been broken. Why this happened to us? And we have a children and she has to take care of her and I'm having lot of patients. The patients are waiting for me. So இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, நான் போய் பேஷண்ட்ஸை பார்க்கணும்,
நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் சர்ஜனு, அவங்களுக்கு நான் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நான் இங்கே வந்து படுத்திருக்கேன். எங்களுக்கு ஒரு அழகான குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கணும், என் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அவங்களும் இப்போ அடிபட்டிருக்காங்க, நானும் இப்போ அடிபட்டுருக்கேன். இது மாதிரிலாம் ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் நடக்குது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் என்னுடைய ஃபாதர் இப்போ இருந்திருந்தார்னா என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்றது எனக்கு நினைக்க தோணுது. கம்மிங் டு த 4th பாயிண்ட், my father had he still been alive, he would have said, my son, it's God's will. That's the way God tests you. Sufferings ennobles you, makes you better person. ஸோ இப்போ என்னுடைய ஃபாதர் மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தார்னா அவர் என்ன எனக்கு அறிவுரை சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாக்கா, மை சன், இட்ஸ் காட்ஸ் வில், இது கடவுளுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுள் உன்னை சோதிக்கிறாரு, நீ இதை இப்படி பண்ணினா கடவுள் மேலே நீ எப்படி நம்பிக்கை வச்சுருக்க, எவ்வளோ தூரம் நீ நம்புகிற அப்படின்றத உன்னை சோதிச்சு பார்க்குறாரு அப்படின்றாரு. சஃபரிங் எனாபிள்ஸ் யூ, எனாபிள்ஸ்னால் மகத்துவமான, மார்லி நோபிள்ஸ் யூ, உன்னை வந்து ஒரு சிறந்த மேன்மை மிக்கவனாக உன்னை ஆக்கும். இந்த துயரங்கள் வந்து உன்னை நெருங்கி வரும்போது தான் நீ எப்பேற்பட்டவன் கடவுள் முன்னாடி அப்படின்றத வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாருன்றது அவருக்கு தோணுது. பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு மத தத்துவர் அப்படின்றதுனால அதை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அவர் நினைக்கிறாரு. கம்மிங் டு த 5th பாயிண்ட், பட் ஆஸ் அ டாக்டர் I see nothing noble in a patient's thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony, nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா, பட் ஆஸ் அ டாக்டராக நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, ஐ see nothing, எனக்கு இதில் வந்து எந்த ஒரு நொபிலிட்டியுமே எனக்கு தெரியலை. ஏன்னா thrashing round அப்படின்னா to move about restlessly, this is a idiom word given to you, to move about restlessly. நானே வந்து எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா, ஸ்வெட்டுனா வேர்வை, சோக்குனா நனைஞ்சிருக்கிறது. எப்படின்னா பெட்டு மேலே நான் வந்து வேர்வையால் நான் நனைஞ்சு கிடக்கிறேன். அதுவே எனக்கு வந்து என்னை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு முடியலை, இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நான் வந்து இப்போ கிடக்கிறேனே அப்படின்றத நினைக்கும் போது எனக்கே அகோனினா ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது, மன வேதனையாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் ஒரு குழந்தை வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்குது. நார் கேன் ஐ see any nobility in crying a lonely child in a ward night. ஸோ இந்த நேரத்தில், இந்த நடுராத்திரியில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தன்னுடைய வேதனையை அனுபவிச்சு இது வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து at this stage, இந்த ஸ்டேஜில் a child is crying, does the child need to suffer such a thing at this age? is this called a nobility அப்படின்னு எனக்குள்ளேயே கேட்க தோணுது. இதுதான் ஒரு நொபிலிட்டியா அப்படின்றது he question himself. இதெல்லாம் தேவையா? அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த வயசில் பிறந்த ஒரு சின்ன வயசுலேயே வந்து இவ்வளோ துயரங்களை வந்து அதை அனுபவிக்கணுமா அப்படின்னு ஐ question myself அப்படின்றாரு. Coming to the 6th point, in those days they didn't have sophisticated heart surgery. I have always found the sufferings of children particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. They believe you. Are you going to help them? If you can't, they accept their fate. They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. So here என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 6th பாயிண்டில், in those days they didn't have sophisticatedனா ஒரு வசதியான ஒரு சிகிச்சை முறைன்றது அந்த காலத்தில் கிடையாது. அதுவும் ஹார்ட் சர்ஜரி அப்படின்றவங்கலாம் பார்த்திங்கனாக்கா பெரிய பணக்காரவங்க மட்டும்தான் செய்யக்கூடிய ஒரு சர்ஜரியாக இருந்தது, அது ஆப்ரேஷனாக இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு விஷயம். பணக்காரவங்க, காசு இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரி, ஹார்ட் ஆப்ரேஷன்றதே பண்ண முடியும் அப்படின்றது. அதே இது ஒரு ஏழைகளுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹார்ட்டில் ஓட்டையோ இல்லை வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட காசு இருந்தால் பிழைப்பாங்க, இல்லைன்னா பிழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் இருந்தாங்க. I have always found the suffering children's particularly heartbreaking. அதாவது heartbreaking அப்படின்ற ஒரு ரணவேதனை எப்போ எனக்கு தரும் அப்படின்னா, அது குழந்தைங்களுக்கும் வந்து ஹார்ட் சர்ஜன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரணவேதனையாக இருக்கும். தட் heartbreakingன்ற வேர்டு ரணவேதனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் ஆஃப் தி டோட்டல் ட்ரஸ்ட். ஏன்னா அவங்க வந்து டாக்டரை வந்து கடவுளுக்கு ஒப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. டாக்டரையும் நர்ஸையும் தான் நாங்கள் நம்பி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது எங்களுக்கே வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து அவங்களால காப்பாற்ற முடியாமல் போயிருச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தோணும்.
they believe you. Are you going to help them? எங்களை நீங்கள் எப்படி காப்பாற்றுவீங்களே அப்படின்னு நம்பிட்டு தான் வருவாங்க. if you can't, they accept their faith. சப்போஸ் எங்களால் அது காப்பாற்ற முடியல, நாங்கள் எடுத்தது எல்லா எஃபர்ட்டுமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அவங்க தலைவிதி அப்படின்னு அவங்க ஏற்றுக்கிட்டும் போயிடுறாங்க. they go through mutilating surgery. mutilating அப்படின்றது வந்து டிஷ்யூ சேஞ்சிங், உறுப்பு மாற்றுதல், அதாவது கை கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அந்த மாதிரி கூட அவங்க வந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டு போயிடும். சப்போஸ் அதுலேயும் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னா அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லாமல் அவங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸோ இல்லை அவங்க சொந்தக்காரவங்களோ யார் வரவங்களா இருந்தாலும் அந்த மனப்பான்மையோட அவங்க எடுத்துகிட்டு அவங்க அதை போய்க்கிறாங்க. Coming to the 7th point, one morning several years ago I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about sufferings, something basic that was full of solace for me. So, Grand Prix அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கார் ரேஸ். எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா கிராண்ட் பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா கிராண்ட் பிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை யூஎஸ்ஏ கிராண்ட் பிக்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கிராண்ட் பிக்ஸ் அண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அ கார் ரேஸ். கார் ரேஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் வந்து கிராண்ட் பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து ஃபார்முலா 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரீசென்ட்லி வி கால் இட் அஸ் ஃபார்முலா 1 கார் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த கிராண்ட் பிக்ஸ் கார் ரேஸ் வந்து எங்கே ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ கேப் டவுன்ற சிட்டியில் வந்து அந்த ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இது எதுக்கு வந்து அவர் ஒப்பிட்டு சொல்கிறாரு பெர்னார்ட் அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து 2 சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இவரோட ஐஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களாம். பிகாஸ் he is comparing this car race to the children's the trolley race. அந்த ட்ராலியை வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து தள்ளிட்டு போகிறதுக்கு வந்து அவர் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. இட் ஓப்பன் மை ஐஸ் டு த ஃபேக்ட் தட் ஐ வாஸ் மிஸ்ஸிங் சம்திங் இன் ஆல் மை திங்கிங் அபவுட் சஃபரிங். சோலேஸ் அப்படின்றது வந்து நத்திங் பட் அ கன்சலேஷன். அதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்குது. ஆஃப்டர் சீயிங் தீஸ் சில்ட்ரன் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்கிறார். திஸ் இன்சிடென்ட் மேட் மீ ஆஸ் அ ஓப்பன் ஐ, அதாவது என்னை வந்து கண் திறக்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I'll continue the 8th point in the second part of the video.